मैं अपने मालक के सामने खड़ा छुट्टी की अपील कर रहा सी। मैं बोलिया, साहब जी बस एक हफ्ते की ही तो गल है, तुसी मैनू मेरे पिंड जाण की इजाज़त दे दिओ। मेरी पत्नी की डिलीवरी इसे हफ्ते होने वाली है। मैं चाहता हाँ कि इस मुश्किल समय विच मैं अपनी पत्नी दे नाल रहा। मालक किसी दुख का शिकार हो गया सी। कहन लग्या, तेरे जाण नाल मेरा बहुत वड्डा नुकसान हो जाएगा, ये दस मैं तेनू किवें जाण देवां। मैं बहुत परेशान होया ते बोलिया, मालक किहड़ा नुकसान? मैं तो एक मामूली जिहा ड्राइवर हाँ। मालक बोलिया, मेरे कोल एक बहुत वड्डा राज है, जे तेनू पता चल जाएगा तो तेनू यकीन हो जाएगा कि तू किन्ना खास है। मैं बोलिया, मैनू भी दसो इदां दी की गल है। मालक ने कहा, बच्चे की डिलीवरी तो फ्री हो जा, जदों तू वापस आवेगा तो मैं तेनू बहुत जरूरी गल्लां दसांगा। अज तो पहला मालिक ने कदे भी मेरे नाल इस तरह कोई गल नहीं की सी। मैनू तो हुण मालक की गल जानने की इच्छा बध गई सी। मैं बोलिया, मालक इस तरह तो मैनू चैन नहीं आवेगा। मैं अपने पिंड चला तो जाऊँगा, पर मैं तुहाडी गल सोच सोच के परेशान हो जाऊँगा। तुसी मैनू जाण तो पहला सारी गल दस दिओ। मालिक बोलिया, मोड़ तेनू खुद कुछ गल्लां दी जांच पड़ताल करनी है, फिर सब कुछ तेरे सामने आ जाएगा। तू मैनू वादा करके तू बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। मैं मालक नाल वादा कर लिया ते अपने कमरे विच आके अपना समान पैक करन लग्या सी। पर हुण तक मेरा दिमाग मालिक दीयां गल्लां विच ही उलझिया होया सी। पता नहीं वो मैनू की कहना चाहुंदे सन। मैं अपने दिमाग ते बहुत जोर दिता, फिर भी मेरे समझ विच कुछ नहीं आया। मैं खुद नूं एक मामूली जिहा ड्राइवर पाया सी। उस तो इलावा मालक दी जिंदगी विच मेरा कोई भी इदां दा रोल नहीं सी। मैं अपना सिर झुका दिता ते अपने आप नूं बोलिया कि मैनू इन्ने वड्डे लोकां दी गल्लां ते ध्यान नहीं देना चाहिए। मैनू तो फिलहाल अपने होने वाले बच्चे ते पत्नी ते ध्यान देना चाहिए है। मालिक ने मेरे हथ विच पूरे महीने की तनख्वाह दे दी। मैनू पहला ही मालूम हो चुकिया सी कि मेरे इत्थे धी पैदा होएगी, इसलिए मैं बाजार तो जाते समय अपनी धी दे लई लाल रंग की एक नवी ड्रेस ले लई सी। हुण मैं जल्दी तो जल्दी अपने पिंड जाना चाहता सी। मैं शाम की बस तो सवेर तक मैं अपने पिंड पहुँच चुकिया सी। मेरी पत्नी मैनू देख के बहुत खुश हुई, कहन लगी, ये मेरे लिए बहुत कठिन सी, तुहाडा बहुत बेसब्री नाल इंतजार कर रही सी। मैं मुस्कुराया ते बोलिया, हुण मैं आ गया हाँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे माँ बाप भी बच्चे दे आउण की खुशी विच बहुत खुश सी। मैं कुड़ी दी शॉपिंग अपनी पत्नी नूं दिखाई तां उस दियां अखां विचों खुशी दे हंझू आ गए। मैं तां अपनी कुड़ी दा नां भी सोच रखिया सी, खुशी। नां बहुत चंगा लगदा सी। फिर मेरी छुट्टी दा तीजा दिन सी जदों मेरी पत्नी दी हालत खराब हो गई। उसनूं हस्पताल लैके गए। मेरी धी पैदा हो गई सी। ये दिन मेरी जिंदगी दा सब तो खूबसूरत दिन सी। मैं तां खुशी नाल फुल्ला नहीं समा रहा सी। सारे खुश सी। 2 दिन तक तां मैं अपनी कुड़ी दी खुशी विच इन्ना खोया होया सी कि मैनू कोई होश नहीं सी। फिर मेरे दिमाग विच मेरे मालक दी गल घूमण लगी सी। मैं सोचा कि मैं जिस काम दे लई आया सी वो तां पूरा हो गया है, क्यों ना मैं हुण वापस चला जावां। हो सकता है मालक नूं मेरे नाल कोई बहुत जरूरी गल करनी होवे। बस ये सोच के मैं वापस आउण दा विचार करन लग पिया। मेरी पत्नी मेरे जल्दी वापस जाण ते बहुत गुस्सा हो गई सी, पर फिर मैं उसनूं समझाया, तू उदास ना हो, मैं एक जरूरी काम दे लई जा रहा हाँ, बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। मेरी पत्नी का दिल बहुत घबरा रहा सी, पर मैं की कर सकता सी, मेरी भी मजबूरी सी। मैनू वापस तो जाना ही सी। मैं मालक दे घर पहुँचा तो मैनू माहौल उदास महसूस होया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा सी। मैं सोचा कि शायद मैं अपनी कुड़ी नूं छड्ड के आया हाँ, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं घर दे अंदर गया तो चौकीदार कहन लग्या, मोहन तू चंगा बंदा है यार, घर दे मालक दी मौत हो गई है पर तू वापस ही नहीं आया। तू पता नहीं किस दुनिया विच खो गया सी। मैं बड़ी परेशानी नाल चौकीदार वाल देखा, क्योंकि मैनू इस सब ते यकीन नहीं हो रहा सी। पता नहीं वो इदां क्यों कह रहा सी। मैं बोलिया, तू अपने होश विच तां है, किदां दी बहकी बहकी गल्लां कर रहा है। चौकीदार कहन लग्या, हुण तू ये ना कही कि तेनू इस सब बारे कुछ नहीं पता। मालक दी मौत ते
ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਤ? ਮਾਲਕ ਦੀ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੋਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਅਚਾਨਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਮੂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਰਾਮੂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਹਣ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਆਖਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੋਹਣ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕਿਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੋਹਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਲਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਲਕਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੀ ਮਾਲਕਨ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਲਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਲਕਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਊਂਗਾ। ਮਾਲਕਿਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਹਣ? ਕੀ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ? ਮੋਹਣ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਲਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮਾਲਕਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕਿਨ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਵਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਹਣ ਗੱਡੀ ਕੱਢ, ਮੋਹਣ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਮੋਹਣ ਗੱਡੀ ਰੋਕ, ਮੋਹਣ ਗੱਡੀ ਚਾਲੂ ਕਰ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੋਹਨ, ਮਾਲਿਕ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਹਨ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ 2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕਿਨ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਤੀ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੋਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੋਹਨ, ਮੁਰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਆਰਤੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਾਲਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਿਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਬੋਲੀ, ਮੋਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕਿਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੋੜ ਲਈ ਤੇ ਮਾਲਕਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੋਹਨ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕਿਨ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਿਨ ਬੋਲੀ, ਮੋਹਨ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੋੜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੋਹਨ, ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਾਂ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕਿਨ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ? ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਮੋਹਨ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਖੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਮਾਲਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜੇ-ਖੜੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹਸੀਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ, ਮੋਹਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਲਕਿਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਾ ਖੋਹ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕਿਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕਿਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੋਹਨ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲਕਿਨ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਲਕਿਨ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੱਤ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮੋਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖੱਤ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਖੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਨ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਹਨ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੋਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੋਹਨ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੱਤ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਖੱਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮਾਲਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਲਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੋਹਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕਿਨ ਵੀ ਬੋਲੀ, ਮੋਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਮਾਲਕਿਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕਿਨ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਖੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮਾਲਕਿਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੋਹਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਬਸ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਮਝ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ, ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਲਕਿਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਿਨ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੋਹਨ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝਟਕ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਖੁਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਸਮ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਪਕ ਨੂੰ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਹੋਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਲਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਵਸੀਅਤ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੋਹਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਲਕਿਨ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਹਰ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਾਲਕਿਨ ਬੋਲੀ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪਏ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਜੋ ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।